പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും സർക്കിൾ മെഷേഴ്സിൻ്റെ ന്യൂ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു 2πr ഓർ πd. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു πd. റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ 6, ദെൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ 2πr ഓർ πd എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ദെൻ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. Question number 1. An isosceles triangle with its vertices on a circle is shown in this picture. What is the perimeter of the circle? An isosceles triangle with its vertices on a circle is shown in this picture. What is the perimeter of the circle? Our circle ഉണ്ട്. Then isosceles triangle. What is meant by isosceles triangle? Any two sides equal, that is called an isosceles triangle. Picture പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 4 centimeter. ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, ടോപ്പ് വെർട്ടെക്സ് ടു ബേസിലേക്ക് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇത്രയാണ് പിക്ചറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസ് ഇതാണ്. എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ O, ദെൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടോപ്പ് വെർട്ടെക്സ് ടു ബേസ് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബേസ് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദെൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് നെയിം ചെയ്തു. ABC is an isosceles triangle, AD is perpendicular, join OB. OB is the radius. OB is radius 6. Then perpendicular distance AD 4 centimeter. OA is equal to R. OA R ആണ്, radius ആണ്. Then OD is equal to 4 minus R. Correct അല്ലേ? Total length AD is equal to 4 centimeter. Then radius R. Then remaining part OD is equal to 4 minus R. Then perpendicular drawn from top vertex to base of an isosceles triangle bisect the base. Then 4 centimeter bisect 2 and 2. Then consider triangle BOD. ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ട്രയാങ്കിൾ നോക്ക് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ in the figure, a circle with the center O, ABC is an isosceles triangle. OB join is a radius, OA radius, then OD is equal to 4 minus R and OB is equal to R, then BD is equal to 2. Bisect the base. Then consider right triangle BOD. Consider the right triangle BOD. Shade ചെയ്ത triangle കാണാം, BOD. Then Pythagoras theorem. OB square equal to OD square plus BD square. Correct. Pythagoras theorem. In a right triangle, square of the hypotenuse equal to sum of the squares of other two sides. OB square equal to OD square plus BD square. OB R square equal to OD എത്ര മക്കളെ? 4 minus R. 4 minus R all square. 4 minus R all square plus BD 2 square. Then expand using A minus B all square. A minus B all square is equal to A square minus 2AB plus B square. അല്ലെങ്കിൽ X minus Y all square is equal to X square minus 2XY plus Y square. 8th പഠിച്ചതാണ്, ഐഡൻറ്റിറ്റീസിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താണ്. Then 4 minus R all square expand, we get A square 4 square minus 2AB 2 into 4 into R 8R plus R square. B square means R square. Then 2 square 4. Left R square is equal to A minus B all square expand ചെയ്തു. A square 4 square minus 2 into 4 into R 8R plus R square plus 2 square 4. Then left R square cut, right R square cut, minus 8R transpose left side 8R, 4 square 16 plus 4, R is equal to 20 by 8. Then cut short ചെയ്തു.
4 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ 5 2 ദെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ? ഓക്കെ, റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദെൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു 2πr ഓർ പൈ ഡി. റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് 2πr മതി. 2π ഇൻറ്റു 2.5 2.5 ഇൻറ്റു 2 5π സെൻറ്റിമീറ്റർ. സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വേണ്ട, സെൻറ്റിമീറ്റർ. 5π സെൻറ്റിമീറ്റർ. പൈ വാല്യൂ എത്രയാ? 3.14 ഓർ 22/7. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന കേസിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, കൊടുക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇൻ ദി ഫിഗർ എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ഒ എ ബി സി ഈസ് ആൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോൺ ഫ്രം ടോപ്പ് വെർട്ടെക്സ് ടു ബേസ് എ ഡി ബൈസെക്ട് ദി ബേസ് ബി സി 2 2. ദെൻ ഒ ബി ജോയിൻ വി ഗെറ്റ് triangle BOD. OB is equal to R radius, OD is equal to total length 4 minus R, that is 4 minus R. By Pythagoras theorem, then R is equal to 2.5, perimeter equal to 2 pi R, 2 into pi into 2.5, that is 5 pi centimeter. അപ്പോൾ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലമാണ്. പല കേസിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം വരും. വളരെ സിമ്പിളാണ്, എന്നാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. അതാണ്, രണ്ട് കേസാണ്. സിമ്പിളാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക വേണം, അങ്ങനെ പറയില്ല നമ്മൾ. അതാണ് കേസ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഡൺ. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, ഒരു വെറൈറ്റിയാണേ. ഇൻ ഓൾ ദി പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ the centers of the circles are on the same line. In the first two pictures, the small circles are of the same diameter. Prove that in all pictures, the perimeter of the large circle is the sum of the perimeters of the small circles. Sum of the perimeters of the small circles. അപ്പം ഓരോ കേസാണ്, 3 കേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ കേസായിട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് 3 പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റിൽ ലാർജർ സർക്കിൾ ആൻഡ് 2 സ്മോളർ സർക്കിൾ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ. ദെൻ സം ഓഫ് പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് 2 സ്മോളർ സർക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജർ സർക്കിൾ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാ കുഞ്ഞ് സർക്കിൾ കണ്ടില്ലേ? പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോളർ സർക്കിൾ, സം ഓഫ് ദി പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് 2 സ്മോളർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജർ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ലെറ്റ് കൺസിഡർ, പ്രൂഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് കൺസിഡർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്മോളർ സർക്കിൾ ഡി. സെയിം ആണ്, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്മോളർ സർക്കിൾ ഡി. ദെൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോളർ സർക്കിൾ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതണം കേട്ടോ. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് 1 smaller circle equal to pi d centimeter. Pi d. 1 smaller circle pi d. Then perimeter of 2 smaller circle pi d plus pi d. 2 pi d. Correct അല്ലേ? 2 pi d centimeter. Sum of 2 smaller circle means perimeter of 2 smaller circle pi d plus pi d 2 pi d. Perimeter of 2 smaller circle 2 pi d. Then diameter of larger circle എത്ര കിട്ടും മക്കളെ? diameter of the larger circle സ്മോളറിൻ്റെ ഇവിടം വരെ ഡി, ദെൻ ഡി പ്ലസ് ഡി 2d അല്ലേ? അടുത്ത ലൈനിൽ ഏതാ? diameter of the larger circle equal to 2d. diameter of the larger circle equal to 2d. Then perimeter of the larger circle equal to pi into diameter, that is pi into 2d, 2 pi d centimeter, 2 pi d. Then sum of 2 smaller circle 2 pi d, larger circle 2 pi d, smaller circle 2 pi d, larger circle 2 pi d, smaller circle 2 pi d, larger circle 2 pi d. ഈക്വൽ ആയല്ലോ? പ്രൂഫ് കറക്റ്റ് ആയല്ലോ? ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻ ദി ഫിഗർ കൺസിഡർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്മോളർ സർക്കിൾ ഡി, ദെൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്മോളർ സർക്കിൾ pi d, 1 perimeter.
one circle, pi d. Then perimeter of two smaller circle, pi d plus pi d, pi d plus pi d, 2 pi d. Then diameter of larger circle, d plus d, 2d. അറിയാത്തൊരു എഴുതി വെച്ചോളൂ. 2d കിട്ടുന്നത് d plus d. d plus d, 2d. Then perimeter of the larger circle, pi into diameter. പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്? 2d ആണ്. പൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുലയാണ് ഡയമീറ്റർ. പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ലാർജറിൽ 2d ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 pi d. അപ്പോൾ സം ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ടു സ്മോളർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജർ സർക്കിൾ. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ടു സ്മോളർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജർ സർക്കിൾ. ഡൺ. അപ്പോൾ അതിലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 ചെയ്തേ. നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ 3 കേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 3 കേസസ് ഉണ്ട് ഒരേ ലൈനിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ലാർജർ സർക്കിൾ, ഡയമീറ്റർ ലൈൻ, 3 സ്മോളർ സർക്കിൾ, 3 സ്മോളർ സർക്കിൾ കേട്ടോ. 3 സ്മോളർ സർക്കിൾ. Then sum of 3 smaller perimeter of the sum of 3 smaller circle equal to perimeter of larger circle എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഡി എടുത്തു ഫസ്റ്റത്തിൽ. ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി വാല്യൂസ് എടുക്കാം. എക്സ് സ്മോളർ സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ എക്സ് 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 എല്ലാം സെയിം സർക്കിൾസ് ആണ്. ദെൻ കൺസിഡർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോളർ സർക്കിൾ എക്സ്, പെരിമീറ്റർ ഓഫ് 1 സ്മോളർ സർക്കിൾ പൈ ഡി, pi into x, pi x centimeter. Then perimeter of 3 smaller circle, 3 into pi x, 3 pi x centimeter. Consider diameter of the smaller circle x, then perimeter of the smaller circle pi d ആണ്. 1 circle pi into x, pi x. Then perimeter of 3 smaller circle 3 pi x. അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. 3 സ്മോളർ സർക്കിൾ 3 pi x. ദെൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജർ സർക്കിൾ ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ബുദ്ധിയുള്ള കഴിവുള്ള എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പറയാം. എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ലാർജർ സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ. ദെൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ലാർജർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് 3x. ദെൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ, പൈ ഇൻറ്റു 3x, 3 pi x സെൻറ്റിമീറ്റർ. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. സം ഓഫ് ദി പെരിമീറ്റർ ഓഫ് 3 സ്മോളർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജർ സർക്കിൾ 3 pi x, 3 pi x, 3 pi x. വെറുതെ കിട്ടിയതാണോ? അല്ല, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയതല്ലേ. സിമ്പിളാണ് മക്കളെ, വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഒന്നും പ്രയാസമില്ല, പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ദെൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോളർ സർക്കിൾ എക്സ്, ദെൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് 1 സ്മോളർ സർക്കിൾ പൈ ഡി, പൈ ഇൻറ്റു എക്സ്, പൈ എക്സ്. ദെൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് 3 സ്മോളർ സർക്കിൾ 3 ഇൻറ്റു പൈ എക്സ്, 3 pi x സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ വെച്ചു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജർ സർക്കിൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് 3x. ദെൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജർ പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ, പൈ ഇൻറ്റു 3x, 3 pi x സെൻറ്റിമീറ്റർ, 3 pi x സെൻറ്റിമീറ്റർ. ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സിമ്പിളാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. ദെൻ അതിലൊരു തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്ത വരയ്ക്കുന്നത്. അതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യനിലെ തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ ഇവിടെ നോക്കുക, ഒരു കുഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി ലാർജർ, വലുത്, അങ്ങനെയാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ആണ് വരുന്നത്. 3 സർക്കിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഡയമീറ്റർ എ, സെക്കൻഡ് ഡയമീറ്റർ ബി, തേർഡ് ഡയമീറ്റർ സി എടുത്തു. റേഡിയസ് എടുക്കുന്നതിന് നല്ല പെരിമീറ്റർ കാണാൻ നമുക്ക് പൈ ഡി ആയതുകൊണ്ട് ഡയമീറ്റർ കൺസിഡർ എ. ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ എ, സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ബി, തേർഡ് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ സി. സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ദെൻ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്മോളർ സർക്കിൾ, പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്മോളർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി, പൈ ഇൻറ്റു എ, ദാറ്റ് ഈസ് എ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ, എ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ, എ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദെൻ perimeter of the second smaller circle pi d, pi into b, b pi centimeter. pi d എല്ലാത്തിലും എഴുതട്ടോ, ഫോർമുലയാണ്. b pi diameter b, that is b pi centimeter. Then perimeter of the third smaller circle, pi d,
pi into c, that is c pi centimeter. Okay, then perimeter of first smaller circle a pi, second b pi, third c pi, a pi b pi c pi, a pi b pi c pi. A diameter pi d അപ്പോൾ pi into a pi b pi c pi, അപ്പോൾ 3 perimeters കിട്ടി. Then sum of 3 perimeters a pi plus b pi plus c pi. Pi taking outside a plus b plus c centimeter is the sum of the perimeters of 3 smaller circle. A pi plus b pi plus c pi, a pi plus b pi plus c pi, that is pi taking outside a plus b plus c inside. That is sum of the perimeters of 3 smaller circle. Then perimeter of larger circle calculate ചെയ്യണം അല്ലേ മക്കളെ? What is the diameter of larger circle? Diameter of the larger circle a plus b plus c. Correct അല്ലേ? Diameter of the larger circle equal to a plus b plus c. Then perimeter of larger circle equal to pi into diameter pi d, pi into a plus b plus c centimeter. Correct alle? Sum of 3 smaller perimeter equal to pi into a plus b plus c. Then perimeter of larger circle equal to pi into a plus b plus c. Both are equal. Correct ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Let consider diameter of the first smaller circle a, diameter of the second smaller circle b, diameter of the third smaller circle c. That is a pi perimeter 1, a b pi perimeter 2, c pi perimeter 3. Sum of 3 perimeters pi a pi plus b pi plus c pi equal to pi into a plus b plus c. Then diameter of larger circle a plus b plus c. Then perimeter pi d, pi into a plus b plus c centimeter. Both are equal. Sum of perimeter of 3 smaller circle equal to perimeter of the larger circle. 3 കേസ് ചെയ്തല്ലോ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് 3 കേസസിലും നമ്മൾ പ്രൂഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻറ്റ് എ ബി സി എടുത്തത്? ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്കിൾസ് ആണ്, സെയിം സർക്കിൾ അല്ല. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്മോളർ സർക്കിൾസ് ആർ സെയിം. ദെൻ തേർഡ് കേസിൽ അൺഈക്വൽ സർക്കിൾസ് ആണ്, ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. എ ബി സി എന്നെടുത്തു, അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതാണ് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ്. നല്ലൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, in this picture the circles have the same center. And the line drawn is a diameter. Of the large circle. Full stop. How much more is the perimeter of the large circle? Than the perimeter of the small circle. അപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ സർക്കിളും അടുത്തത് ഒരു ലാർജ് സർക്കിളും എടുക്കുക. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഡയമീറ്റർ, ലാർജർ ഡയമീറ്റർ, ഡിസ്റ്റൻസ് 1 ആണ്. ഇവിടേക്കൊക്കെ വിടുത്ത് 1 ആണ്. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡിഫറൻസ് ലാർജർ പെരിമീറ്റർ മൈനസ് സ്മോളർ പെരിമീറ്റർ. ഹൗ മച്ച് മോർ? ലാർജർ പെരിമീറ്റർ മൈനസ് സ്മോളർ പെരിമീറ്റർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫിഗർ നോക്കുക. ദെൻ ഡയമീറ്റർ അൺനോൺ ആണ്. വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി റിങ്, ഈ റിങ്ങിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വിഡ്ത്ത്, 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അത് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കേസാണ്. Then diameter of the smaller circle, let consider diameter of the smaller circle x. ഞാൻ x ആക്കി എടുത്തു. Let consider diameter of the smaller circle x. Then അടുത്ത ലൈനിൽ perimeter of the smaller circle equal to pi into diameter pi x centimeter. Consider diameter of the smaller circle x and perimeter of the smaller circle pi d.
pi into x pi x centimeter. Then diameter of the larger circle എത്ര കിട്ടും? Diameter of the larger circle എത്ര കിട്ടും? Diameter of the larger circle smaller diameter x, റൈറ്റിൽ വിഡ്ത്ത് 1, ലെഫ്റ്റിൽ വിഡ്ത്ത് 1, 1 plus 1 2, that is x plus 2. Diameter of the larger circle x plus 1 plus 1 എന്ന് എഴുതിയാൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന്. x plus 2 centimeter. Diameter of the larger circle equal to x plus 1 plus 1. Left 1, right 1, left 1, right 1. That is width of the ring. Then x plus 2 diameter of the larger circle. Then perimeter of the larger circle pi d. Pi into diameter pi d. Pi into x plus 2. Pi into x plus 2. Bracket cancel ചെയ്യുക. Pi into x pi x. Pi into 2 2 pi centimeter. Total 2 pi centimeter. Total pi x plus 2 pi centimeter. Last centimeter എന്നിട്ടേക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. Consider diameter of the smaller circle x, then perimeter of the smaller circle pi d, pi into x, pi x centimeter. Full stop. Then diameter of the larger circle x plus 1 plus 1, right 1, left 1, right 1, left 1, right 1, left 1, x plus 2 centimeter. Then perimeter of the larger circle pi d, pi into x plus 2. Bracket cancel, we get pi into x pi x, pi into 2 2 pi. Then difference calculate ചെയ്യുക. Larger perimeter minus smaller perimeter. Pi x plus 2 pi minus pi x. Larger perimeter pi x plus 2 pi. Larger circle minus pi x. pi x cancelled. പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi centimeter. Difference equal to 2 pi centimeter. അടിയിൽ എഴുതിയേക്കുക. The large circle has perimeter 2 pi centimeter more than the smaller circle. Small circle. അടിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതിയേക്കുക. The large circle has perimeter 2 pi centimeter more than the small circle. Okay. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ 2 സർക്കിൾസ്. ലെറ്റ് കൺസിഡർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോളർ സർക്കിൾ എക്സ്, പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്മോളർ സർക്കിൾ പൈ ഡി, പൈ ഇൻറ്റു എക്സ്, പൈ എക്സ്. ദെൻ വിഡ്ത്ത് 1 ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ലാർജർ സർക്കിൾ എക്സ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 1 എക്സ് പ്ലസ് 2. ദെൻ പെരിമീറ്റർ പൈ ഡി, പൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2. ബ്രാക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ, വി ഗെറ്റ് pi x plus 2 pi. Difference between larger perimeter and smaller perimeter, we get 2 pi. 2 pi centimeter more than small circle. Okay. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കേസസ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഫുള്ള് പെരിമീറ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി. പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ പൈ ഡി. Perimeter of the circle equal to pi r. Perimeter of the circle equal to pi r. അടുത്ത സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ നമ്മൾ കാറ്റഗറി കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതി വെക്കുക. ഏരിയ എന്ന് എഴുതുക. ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആണ് ഏരിയ എന്ന് എഴുതുക. ഏരിയ അടിയിൽ എഴുതി വെക്കുക. ദി ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് pi times the square of the radius. Area of a circle is pi times the square of the radius. Pi times the square of the radius. Area of a circle is pi times the square of the radius. Pi times the square of the radius എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ എഴുതുക. ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു pi r square. Area of the circle equal to pi r square. Second formula. Area of the circle equal to pi r square. Perimeter of the circle equal to 2 pi r. Area of the circle equal to pi r square. Perimeter of the circle equal to 2 pi r. Pi r square. Area 2 pi r perimeter. Pi r square area to pi r
പെരിമീറ്റർ. കറക്റ്റ് ആണല്ലോ? കറക്റ്റ്. അതാണ് ഫോർമുല കേട്ടോ. പ്രോബ്ലം 1, ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ? വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ്? വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ? What is the area of a circle of radius 5 centimeter? Then radius equal to 5 centimeter, area is equal to pi r square, pi into 5 square, that is 25 pi centimeter square. Pi യുടെ വാല്യൂ അറിയാം, നമ്മൾ പിന്നീട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 25 pi centimeter square, യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ, പെരിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഏരിയ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ, 25 pi സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലോ. ഇനി ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് മക്കളെ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാലേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമുക്ക് ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ആയി. ഇൻ ദി പിക്ചർ, ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദി പിക്ചർ find the difference between the areas of the circle and the polygon. In the picture, find the difference between the areas of the circle and the polygon up to 2 decimal places. Up to 2 decimal places. In the picture, find the difference between the areas of the circle and the polygon up to 2 decimal places. അതായത് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്, ദെൻ ഇൻസൈഡിൽ ഒരു പോളിഗൺ, ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇൻസൈഡ് പോളിഗൺ സ്ക്വയർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഡയഗണൽ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ കാണണം, ഏരിയ ഓഫ് ദി പോളിഗൺ സ്ക്വയർ കാണണം, ദെൻ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് പരിപാടി. Then diagonal of the square equal to diameter of the circle. Diameter of the square equal to diagonal of the circle. Diagonal of the square. Diameter of the circle equal diagonal of the square. Diagonal of the square equal to diameter of the circle. ഇവിടെ diameter എത്രയാണ് പറഞ്ഞത്? 4. Diagonal 4, diameter 4. Then diameter equal to 4 centimeter. Radius equal to 4/2, 2 centimeter. Area of the circle equal to pi r square, pi into 2 square, that is 4 pi, 4 into 3.14, 12.56 centimeter. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡെസിമൽ പ്ലേസ്, 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസിന് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പൈ is equal to 3.14. Then diameter of the circle equal to 4 centimeter, that is diagonal. Radius 4/2, 2 centimeter. Area of circle pi r square, pi into 2 square, 4 pi, 4 into 3.14, 12.56 centimeter, that is area of the circle. Then area of the square. What is area of square? Side into side. ഇവിടെ ഡയഗണലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഡയഗണൽ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ, ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളാം. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡയഗണൽസ് ആർ ഗിവൺ, ഏരിയാസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ. ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡയഗണൽ സ്ക്വയർ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡയഗണൽസ് ആർ ഗിവൺ, 2 ഡയഗണൽസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഡയഗണൽസ് ആർ ഗിവൺ, ദെൻ ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ. ഹാഫ് ഇൻറ്റു 4 into 4, that is 8 centimeter square. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? സൈഡ് കാണണം, എക്സ് പൈതഗോറസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4 സ്ക്വയർ, 2 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 16, എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 16/2, ദാറ്റ് ഈസ് 8, 16/2 8. എക്സ് സ്ക്വയർ മീൻസ് എന്താണ്? ഏരിയ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ √8 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദെൻ ഏരിയ is equal to √8 into √8, 8 centimeter square കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ, ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ആർ ഗിവൺ, therefore area is equal to half d square. Diagonal d, area is equal to half d square. Side a, area is equal to a square. Diagonal d, area of square equal to half d square. Side a, area is equal to a square. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ.
Then difference between circle and square, 12.56 minus 8, that is equal to 4.56. Difference equal to 4.56 centimeter square. 4.56 centimeter square. Difference. Area of circle minus area of polygon square. Area of polygon ഇവിടെ ആരാണ്? സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ് ആയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ച സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഏരിയയിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പെരിമീറ്ററിനെ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ഏരിയയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്നു. ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ. സെക്കൻഡ്, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ദി പിക്ചർ ബിലോ find the difference between the areas of the circle and the polygon up to 2 decimal places. Same anna. In the picture below, find the difference between areas of the circle and the polygons up to 2 decimal places. Circle, then regular hexagon ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. regular hexagon. What is regular hexagon? All sides are equal. 6-sided polygon, that is regular. All sides are equal, that is regular hexagon. Then diameter 4 ആണ്. Then regular hexagon has divided into 6 equilateral triangle. ഒക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ പഠിച്ചതാണ്. A regular hexagon has divided into 6 equilateral triangle. Diameter of the circle 4, radius 2 2. Radius equal to 2 2. Radius equal to 2 2. Then area of the circle pi r square. Pi r square, pi into 2 square, 3.14 into 4, that is 12.56 centimeter square. Then diagonal diameter of the circle ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Diameter of the circle 4 centimeter. Radius of the circle equal to 2 centimeter. പിക്ചറിൽ കാണിച്ചതാണ് ഡയമീറ്റർ. ദെൻ ഗിവൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഹാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 6 ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. 6 ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ. ദെൻ സൈഡ് ഓഫ് ദി റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. സൈഡ് ഓഫ് ദി റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. സൈഡ് ഓഫ് ദി റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഈക്വൽ ടു റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആണ്, റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ദെൻ നമുക്ക് സർക്കിൾ ഏരിയ കിട്ടി 12.56. ദെൻ area of the regular hexagon. A regular hexagon has divided into 6 equilateral triangle. Area of 1 equilateral triangle into 6 ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. 6 into area of 1 equilateral triangle √3/4 a square. അറിയില്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല എഴുതി വെക്കുക. Area of 1 equilateral triangle equal to √3/4 a square. Area of 6 equilateral triangle equal to 6 into √3/4 a square. A means side of the equilateral triangle. A എന്താണ്? Side of the equilateral triangle. 6 into √3/4 into 2 square. 6 into √3/4 into 4. Cut 4. That is 6√3 centimeter square. Area of the regular hexagon equal to 6 into 1 equilateral triangle. Area of regular hexagon equal to 6√3 centimeter square. 6 into √3/4 a square. Area of equilateral triangle equal to √3/4 a square. Area of equilateral triangle equal to √3/4 a square. 6 into √3/4 a square. 6 into √3/4 into 4. Cut 4. That is 6√3 centimeter square. Then what is the value of √3? 1.73. 6 into 1.73 product here. 6 3s are 18. Balance 1. 7 6 are 42 plus 1 43. Balance 4. 6 1s are 6 plus 4 10. 10.38. 6 3s are 18. Balance 1. 7 6 are 42 plus 1 43. Balance 4. 6 1s are 1 plus 4. 10.38 centimeter square. Area of regular hexagon 10.38 centimeter square. Area of circle 12.56 centimeter square. Difference calculate here. Difference 12.56 minus 10.38. Carry over 16. 8 4 1.
that is 2.18 centimeter square. Area difference equal to 2.18 centimeter square. വളരെ സിമ്പിളാണ്, വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, 2.18 centimeter square. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ തന്നു, റേഡിയസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ, എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഹാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 6 equilateral triangle. Area of one equilateral triangle √3/4 square. Next question. The picture below shows circle through the vertices of a square and a rectangle. The picture below show circle through the vertices of a square. ഇത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് ദി പിക്ചർ ബിലോ ഷോ സർക്കിൾ ത്രൂ ദി വെർട്ടിസസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ദി പിക്ചർ ബിലോ ഷോ സർക്കിൾ ത്രൂ ദി വെർട്ടിസസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ക്വയർ പാസ് ചെയ്യുന്നു, സ്ക്വയർ പാസ് ചെയ്തു. 3 centimeter ആണ് സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ 3 centimeter. ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ 3 centimeter. ദെൻ ഡയഗണൽ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ഡയഗണൽ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ. Diagonal of the square equal to diameter of the circle. Diameter of the circle equal diagonal of the square. Then diagonal calculate ചെയ്യണം. 3 square plus 3 square root of 3 square plus 3 square 9 plus 9 root 18. 9 into 2 that is 3 root 2. Diagonal equal to 3 root 2 centimeter. Diagonal or diameter 3 root 2. Diameter 3 root 2. Area is equal to pi r square. Diameter 3 root 2. Radius equal to 3 root 2 by 2. 3 root 2 by 2. Diameter 3 root 2. Radius 3 root 2 by 2. Pi into 3 root 2 by 2 into 3 root 2 by 2. Pi into 3 into 3 9. Root 2 2 by 2 2s are 4. That is pi into 18 by 4. Cut ചെയ്താൽ 2 9 2 4.5 pi centimeter square. 4.5 pi centimeter square. Area of the circle equal to 9 by 2 or 4.5 pi centimeter square. Pi കൊടുക്കണ്ട, ഡെസിമൽസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദെൻ സ്ക്വയർ സൈഡ് 3 centimeter. ഡയഗണൽ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ഡയഗണൽ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ. ദെൻ 3 square plus 3 square 9 plus 9 root 18 that is 3 root 2. Diameter 3 root 2. Radius 3 root 2 by 2. Then pi into r square. Pi into 3 root 2 by 2 into 3 root 2 by 2. That is 3 3s are 9 into 2 by 4. Then 18 by 4. Simplest we get 9 by 2. That is 4.5 pi centimeter square. 4.5 pi centimeter square. പൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പറയൂ കേട്ടോ. അവിടെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഐഡിയ പ്രകാരം ചെയ്താൽ മതി മക്കളെ, ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. സെക്കൻഡ്, ദി പിക്ചർ ബിലോ ഷോ സർക്കിൾ ത്രൂ ദി വെർട്ടിസസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. ദി പിക്ചർ ബിലോ ഷോ സർക്കിൾ ത്രൂ ദി വെർട്ടിസസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ. കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. സർക്കിള് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റെക്റ്റാങ്കിൾ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു 4 centimeter. ബ്രെഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു 2 centimeter. ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു 4 centimeter. ബ്രെഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു 2 centimeter. Then find diagonal. Diagonal of the rectangle equal to diameter of the circle. Diagonal of the rectangle equal to diameter of the circle.
Then diagonal equal to root of 4 square plus 2 square, root 16 plus 4, root 20. Root 20, 4 into 5, that is 2 root 5 centimeter. Diameter or diagonal equal to 2 root 5. Root 20 factorize അറിയില്ലേ 4 into 5 അല്ലെങ്കിൽ 20 2 10 2 5 2 2 group 2 root 5. പെർഫെക്റ്റ് റൂട്ടല്ലാത്ത നോൺ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് 2 root 5. അപ്പോൾ റേഡിയസ് 2 root 5/2, that is root 5. റേഡിയസ് root 5 centimeter. Area of the circle pi r square, pi into root 5 square, 5 pi centimeter square. Unit എഴുതണേ. Area of the circle equal to 5 pi centimeter square. 5 pi എന്താണ് വൈഫൈ അല്ല 5 pi centimeter square. Area of the circle 5 pi centimeter square. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അല്ലേ. വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണേ, പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, 5 pi centimeter square. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ and draw circle centered on the corners. Draw circle centered on the corners of radius half the side of the square. Half the side of the square. Full stop. Draw another square. Draw another square formed by 4 of the first square, 4 of the first square, and a circle just fitting into it. Prove that the area of the large circle is equal to the area of the large circle is equal to the sum of the areas of the 4 small circles. Sum of the areas of the 4 small circles. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കുക. ഒരു സ്ക്വയർ 4 കോർണേഴ്സിൽ സർക്കിൾസ് ദെൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി, അവിടെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, റേഡിയസ് ഹാഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ആണ്. ഹാഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ആണ്. ദെൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് 2r ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് 6 ആക്കി എടുക്കുക. 6 ആണെങ്കിൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ 2r, അത് നമുക്ക് ഓക്കെ. ദെൻ ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ടൊരു ഫിഗറും കൂടി ഉണ്ട്. സ്ക്വയർ, ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ക്വയേഴ്സ് 4 സ്ക്വയേഴ്സ് ജോയിൻ്റ് ആക്കി. 4 സ്ക്വയേഴ്സ് അതേ സ്ക്വയറാണ്. ഈ സെൻറ്ററിൽ ഫോം ചെയ്ത സ്ക്വയർ എടുത്ത് 4 സ്ക്വയേഴ്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സർക്കിൾ എക്സാക്ട്ലി ഫിറ്റിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് 4 സ്മോളർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് 4 സ്മോളർ സ്ക്വയർ. ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജ് സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് 4 സ്മോളർ സ്ക്വയർ അല്ല, 4 സ്മോളർ സർക്കിൾ. ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് 4 സ്മോളർ സർക്കിൾ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ സർക്കിൾ ഇവിടെ ടച്ചായിട്ട് വരണേ. ഇവിടെ 4 കോർണേഴ്സിനെ കറക്റ്റ് ടച്ചായിട്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക. 4 കോർണേഴ്സിൽ വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക. കറക്റ്റ് ടച്ചാക്കിയിട്ട് ഫിഗർ വരച്ചു. ഓക്കെ, ദെൻ സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് 4 സ്മോളർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി ലാർജർ സർക്കിൾ. ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ലാർജർ സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി 4 സ്മോളർ സർക്കിൾ. ദെൻ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ 2r എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ 2r. സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ 2r. ഇതൊക്കെ 2r ആണ്.
ഈ 4 സ്ക്വയർ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്മോളർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2r. ദെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ r. അടിയിൽ എഴുതാം സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2r. Then radius of the smaller circle equal to r. Radius of the smaller circle equal to r. Then area of the one smaller circle equal to pi r square. Pi radius r തന്നെയാണല്ലോ, ഫോർമുല r തന്നെയാണ്, റേഡിയസ് r തന്നെ. pi r square. Area of the four smaller circle. Areas of the four smaller circle equal to 4 into pi r square, 4 pi r square. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി അങ്ങനെ വെച്ചു. സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2r. റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കണം, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പിക്ചറിൻ്റെ പ്രശ്നം. എല്ലാം ടച്ചിങ് ആണ്, സർക്കിൾസൊക്കെ കേട്ടോ, എല്ലാം ടച്ചിങ് ആണ് കേട്ടോ. റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ. റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ. സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2r. ദെൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു സ്മോളർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു r. Then area of the smaller circle pi r square. Then areas of the four smaller circle 4 pi r square. First category. Then ഈ സെൻട്രലുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് 1 2 3 4 4 സ്ക്വയർ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെൻട്രലുള്ള സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സെൻട്രലുള്ള സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എത്ര? 2r സൈഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സൈഡ് ഓഫ് ദി ലാർജ് സ്ക്വയർ എത്ര വന്നു? സൈഡ് ഓഫ് ദി ലാർജ് സ്ക്വയർ 2r + 2r 4r. ദെൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ലാർജ് സർക്കിൾ എത്ര വരും? 4r. അടിയിൽ എഴുതി വെക്കുക. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ലാർജ് സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു 2r + 2r 4r. Diameter of the large circle equal to 2r + 2r 4r. This is 2r. ഒക്കെ 2r ആണ്, കാരണം സ്മോളർ സ്ക്വയർ 4 സ്മോളർ സ്ക്വയർ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. 1 2 3 4 സ്മോളർ സ്ക്വയർ ആണിത് കേട്ടോ. ദെൻ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ലാർജർ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു 2r + 2r 4r. ദെൻ റേഡിയസ് ഈക്വൽ ടു 4r/2 2r. Area of the larger circle equal to pi r square. Pi into 2r square. Pi into 4r square. That is 4 pi r square. Correct ആണല്ലോ? 4 pi r square. Areas of the four smaller circle equal to area of the larger circle. Area of the larger circle. Sum of the areas of four smaller circle equal to areas of the larger circle. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. Then picture a smaller square and four corners 4 circle, smaller circle. Then side of the smaller square, that is side of the square equal to 2r. Then radius equal to half the side r, small r. Then area of the one smaller circle pi r square. Areas of the four smaller circle equal to 4 pi r square. ഒരു category. Then right side figure, diameter of the large circle 2r + 2r. സ്മോളർ സൈഡ് 2r ആണ്, സ്മോളർ സ്ക്വയറിൻ്റെ 2r ആണ്. അങ്ങനത്തെ 4 സ്ക്വയേഴ്സ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ 2r + 2r എത്ര? 4r. ഡയമീറ്റർ 4r. ദെൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ലാർജർ സർക്കിൾ 2r. ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി ലാർജർ സർക്കിൾ pi into 2r square, that is 2 pi into 4r square, 4 pi r square. Both are equal. Sum of the areas of 4 smaller circle equal to areas of larger circle. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണല്ലോ അത്. ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. ഫിഗർ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും. അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് നീറ്റാക്കി ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെന്തായി പോകരുത്, ഫിഗർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട. കറക്റ്റ് ഫിഗർ തന്നെ വരച്ചിട്ട് നീറ്റാക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. വളരെ സിമ്പിളാണത്. ഐഡിയ മാത്രമേ, ടെക്നിക്കലോ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി മാത്രമേ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. വേറെ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വലിയ തല പോകുന്ന സംഭവമൊന്നുമില്ല.
അല്ലെങ്കിലും തല പോകുന്ന കേസസ് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, in the two pictures below the squares are of the same size. Prove that the shaded regions are of the same area. In the two pictures below, the squares are of the same size. Prove that the shaded regions are of the same area. അപ്പോൾ രണ്ട് പിക്ചർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, സെയിം സ്ക്വയർ ആണ്. ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ്റെ ഏരിയ സെയിം ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദിസ് ഈസ് വൺ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ, ദെൻ another shaded region, another square. This is another square, same square ആണ്. സർക്കിൾ എക്സാക്ട്ലി ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, സർക്കിൾ. ദെൻ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി ഏരിയ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ആർ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ. എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആർ ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ്. സൈഡ്സ് ഓഫ് സ്ക്വയർസ് ആർ ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുക എല്ലാവരും. ദെൻ പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലേ? പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിൾ 2 പാർട്ട്, 3 പാർട്ട്, 4 പാർട്ട്. ഇതൊക്കെ 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ? 90 ഡിഗ്രി പാർട്ടാണ്. ദെൻ 90 ഡിഗ്രി പാർട്ട് ഈ 4 പാർട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ, 4 പീസസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഫുൾ സർക്കിൾ അല്ലേ കിട്ടുക? ഫുൾ സർക്കിൾ അല്ലേ? നോക്കൂ, 90 + 90 180, 180 + 90 270, 270 + 90 360 ഡിഗ്രി ഫുൾ സർക്കിളാണ്. 4 പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ 90 ഡിഗ്രി, ഈച്ച് പാർട്ട് 90 ഡിഗ്രി ജോയിൻ വി ഗെറ്റ് എ ഫുൾ സർക്കിൾ. 90 ഡിഗ്രി പാർട്ടിലുള്ള സർക്കിൾ, പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഫുൾ സർക്കിൾ കിട്ടും. എന്താ റീസൺ? 90 × 4 360 ഡിഗ്രി, ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 360 ഡിഗ്രി, ദാറ്റ് ഈസ് സർക്കിൾ. ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി 4 പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി 4 പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ. Then let us consider side of the square 2r. Side of the square 2r consider ചെയ്തു, 2r. Let us consider side of the square 2r. Side of the square equal to 2r. Area is equal to 2r into 2r, 4r square. Area is equal to side into side, 4r square. Then സൈഡ് 2r, ദാറ്റ് ഈസ് റേഡിയസ് എത്ര വരും? 6. ഇതൊക്കെ സെയിം അല്ലേ വരുന്നത്? എല്ലാം സെയിം ആണ് പിക്ചറിൽ കേട്ടോ. 6 റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ പാർട്ട് 6. ദെൻ 4 സർക്കിൾ പാർട്ട് വിത്ത് 90 ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 സർക്കിൾ. 4 പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വിത്ത് 90 ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 സർക്കിൾ. ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് ദി 4 പാർട്ട് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് 1 സർക്കിൾ. Area of 4 part equal to area of 1 circle, that is pi r square. Radius r തന്നെ pi r square. Then side of the square 2r, area of the square 2r into 2r, 4r square. Then area of the 4 part equal to area of 1 circle, pi r square. Then area of shaded region equal to square minus circle, 4r square minus pi r square. R square taking outside, 4 minus pi. R square into 4 minus pi. R square into 4 minus pi. R square into 4 minus pi. That is shaded region. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. Side of the square 2r, then area of the square 2r into 2r, 2r into 2r, 4r square. Then
area of 4 part 90 degree with 90 degree is equal to area of one circle. Then area of one circle equal pi r square. Pi radius r തന്നെയാണ്. Side of the square 2r. Then radius r എല്ലാത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് വരുന്നത്. Then 4r square minus pi r square. R square taking outside 4 minus pi. Then second category. Side same അല്ലേ വരിക 2r. Side of the square 2r. Square minus circle ആണ്. Square minus area of one circle. Then side of the square 2r. Area of the circle 2r into 2r. 4r square. Area of circle 4r square. Same area ആണ്. കാരണം same square ആണ്. Area of square equal to 4r square. 2r into 2r. 4r square. Side into side. Then diameter of the circle 2r. Radius r. Area radius of the circle r. Area of the circle pi r square. Then square 4r square minus pi r square. R square taking outside 4 minus pi. രണ്ടും സെയിം അല്ലേ നോക്ക്. സെയിം അല്ലേ? അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഒരേ സ്ക്വയർ അല്ലേ? അത്രേ വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഇതൊരു ഫുൾ സർക്കിളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ 4 പീസസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്കതാ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ 4 പീസസ് ഇങ്ങനെ വരിക. 90 ഡിഗ്രിയിലുള്ള പീസസ് ആണ് 4 പീസസ്. ആ 4 പീസസ് ജോയിൻ വി ഗെറ്റ് എ ഫുൾ സർക്കിൾ. ദാറ്റ് ഇസ് ക്വാഡ്രൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക. 1 quadrant, 2nd quadrant, 2 quadrant, 3 quadrant. Quadrant of the circle. 90 ഡിഗ്രിക്കുള്ള 90 ഡിഗ്രി പാർട്സിനെ പറയാം ക്വാഡ്രൻ്റ്. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. Quadrant of the circle. Then side of the square 2r. Area of the square 2r into 2r. 4r square. Area of 4 part equal to area of one circle pi r square. Then area of shaded region equal to 4r square minus pi r square. R square into 4 minus pi. Then second side of the square same side 2r. 2r into 2r 4r square. Area radius of the circle r. Area of circle pi r square. Shaded region area 4r square minus pi r square. R square taking outside 4 minus pi. Very good. അപ്പോൾ both areas are equal. കറക്റ്റ് ആയല്ലോ? ഈക്വൽ ആണ്. അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈക്വൽ ആണെന്നല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമുക്ക് എവിടേക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആട്ടോ. പ്രോബ്ലം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഡയറക്റ്റ് അല്ല. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നല്ല സിമ്പിളാണ്. കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിയാൽ വളരെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി എഴുതാം. ഇൻ ദി ഫിഗർ semicircles are drawn with the sides of a right triangle. Semicircles are drawn with the sides of a right triangle. S diameter. Prove that the area of the largest semicircle is the sum of the areas of the smaller ones. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിള് ലാർജർ സെമി സർക്കിൾ ലാർജർ സൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഹൈപ്പോട്ടനിസിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ എല്ലാ സെമി സർക്കിൾസ് ഡ്രോൺ ചെയ്തു. ABC നെയിം ചെയ്തു. റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ 90 ഡിഗ്രി. ദെൻ പൈതഗോറസ് തിയറം വെച്ച് AC സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു AB സ്ക്വയർ പ്ലസ് BC സ്ക്വയർ. പൈതഗോറസ് തിയറം ഹൈപ്പോടെന്നിസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അവിടെ വെച്ചു. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആക്കി വെച്ചു. ദെൻ ഡയമീറ്റർ AB. Then area of semicircle. Diameter BC, area of semicircle. Diameter AC, area of semicircle. Then sum of two smaller semicircle areas equal to area of larger semicircle എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then area of the semicircle with the diameter AB. അടുത്ത ലൈനിൽ എഴുതാം. Area of the semicircle with the diameter AB. Half pi r square. Full circle pi r square. Semicircle half pi r square. Diameter AB അല്ലേ? half into pi into AB by 2 whole square.
that is half into pi into ab square by 4, that is pi ab by 8, that is pi ab by 8, equation number 2. pi ab square by 8, ab അല്ല ab square by 8. Then ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, area of the semicircle with diameter ab, then ഈ semicircle diameter ab, half pi r square area of semicircle, half into pi into ab by 2, diameter ab, radius ab by 2 all square, half into pi into ab square by 4, that is pi ab square by 4 2s are 8, equation number 2. Then area of semicircle with a diameter BC diameter right, half pi r square, half into pi into BC by 2 all square, half into pi into BC square by 4, pi BC square by 8, equation number 3. pi BC square by 8, equation number 3, smaller. ഇനി ആ ബിഗ് റേസിൻ്റെ കാണാം. Then area of semicircle with diameter AC, half pi r square, half into pi into AC by 2 all square, half into pi into AC square by 4, pi AC square by 8, equation number 4. Equation number 4. റെഡി അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് നോക്കുക, എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞത്, സം ഓഫ് ഏരിയാസ് ഓഫ് 2 സെമി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ലാർജർ സർക്കിൾ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കുക, വിത്ത് ഡയമീറ്റർ എ ബിയിൽ വരുന്നത് പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ 8 ഈക്വൽ ടു അല്ല പ്ലസ് സ്മോളർ പ്ലസ്, ദെൻ ബി സിയിൽ വരുന്നത് പൈ ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ 8, പൈ ബൈ 8 ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുക, പൈ ബൈ 8 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു, എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ അവിടെ വെച്ചു. ദെൻ റൈറ്റിൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്ക്, ലാർജർ വരുന്നത് എ സി അല്ലേ, ഡയമീറ്റർ എ സി, ദാറ്റ് ഈസ് പൈ എ സി സ്ക്വയർ ബൈ 8. പൈ ബൈ 8 കട്ട് ചെയ്തു, സെയിം ആക്കി എടുക്കുക, പൈ ബൈ 8 കട്ട് ചെയ്തു, എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ, കറക്റ്റ് അല്ലേ? എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ബി സ്ക്വയർ എ സി സ്ക്വയർ, ദ ലാർജർ സൈഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് അതർ 2 സൈഡ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ് ഓഫ് 2 സെമി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഏരിയാസ് ഓഫ് ലാർജ് സെമി സർക്കിൾ. ലാർജ് സെമി സർക്കിളാണ് കിട്ടുന്നത്, എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ആണ്, രണ്ടും കൂടി സ്മോളർ സെമി സർക്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി സ്ക്വയർ ആണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെയർഫോർ എ സി സ്ക്വയർ ബൈ പൈ ബൈ 8 കിട്ടി, കറക്റ്റായി. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ സിമ്പിളാണിത്, ഒന്നുകൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഏരിയ ഓഫ് ദി സെമി സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ എ ബി, ഹാഫ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ, ഹാഫ് ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു എ ബി ബൈ 2 സ്ക്വയർ, പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ 8, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. Then BC, half BC, half into pi into BC by 2, that is pi BC square by 8. Then AC, larger, half into pi into AC square by 4, that is pi AC square by 8. Then അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ വെരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വേണേൽ കാണിച്ചു തരാം, പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി വേണേൽ മായച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി വേണേൽ കാണിച്ചു തരാം. എന്താ വരുന്നത്, സ്മോളർ സെമി സർക്കിള് എ ബി വരുമ്പോൾ പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ 8, സ്മോളർ വരുമ്പോൾ പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ 8, സ്മോളർ സെമി സർക്കിൾ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ എ ബി, ഏരിയ പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ 8, പൈ എ ബി സ്ക്വയർ ബൈ 8 പ്ലസ് ദെൻ വിത്ത് ഡയമീറ്റർ ബി സി പൈ ബി സി സ്ക്വയർ ബൈ 8, ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ pi by 8 taking outside ab square plus bc square. ab square plus bc square എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ 1 പഠിച്ചത്, ab square plus bc square equal to ac square,
that is pi by 8 AC square. This is area of the large semicircle, pi by 8 AC square, area of the large semicircle. Then sum of the areas of two semicircle equal to area of the large circle, semicircle എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. Pi AB square by 8 first semicircle, smaller semicircle, pi BC square by 8 second semicircle, then pi by 8 taking outside AB square plus BC square, AB square plus BC square equal AC square, equation number 1. AB square plus BC square AC square എന്ന് substitute ചെയ്തു, that is pi by 8 AC square. This is the area of the large semicircle with diameter AC, pi by 8 AC square. പ്രൂവ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? ഏരിയ ഓഫ് ദി ടു സ്മോളർ സെമി സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജർ സെമി സർക്കിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് പൈത്തഗോറസ് തിയറം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഡയമീറ്റർ ബി സി ഹാഫ് ബി സി ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ, ഡയമീറ്റർ എ ബി ഹാഫ് എ ബി ഏരിയ ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ. Then Pythagoras AB square plus BC square equal to AC square. Then sum of the areas of two semicircle. We get pi by 8 AB square plus BC square. AB square plus BC square, that is AC square. That is area of larger semicircle. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്തു, ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു. എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ടു പൈ ആർ ഓർ പൈ ഡി, ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ, ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഫിനിഷായിട്ട് തീർന്നു. അത് നീറ്റായിട്ട് പഠിക്കുക, വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മക്കളെ, അത് കറക്റ്റാക്കുക. എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുക. വെരി ഗുഡ്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് പഠിക്കണം. നന്ദി.